नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोयसावणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमस्कारो, सव्वपा वप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सुवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अपने प्रेयर बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं मेरी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, कि जिस वजह से यह मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरा ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में कायम मददरूप हो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुशन से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी चूकना नहीं चाहिए। आप ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और खुद के आत्मा का उपयोग जीव मात्र का परोपकार यानी कि सेवा करने में वपराय, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और दूसरे के साथ में जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध रहूंगी, कि जिस वजह से मैं दादा भगवान के जैसे ही सर्वोत्तम व्यक्तित्व मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, थोड़ा प्रदीप दादा हाँ जी। एक्सपीरियंस सुनेगा उन लोग का। आज हेल्थ के बारे में सुनेगा कि क्या चल रहा है। ओके, ओके। खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। आज हेल्थ में मैं थोड़ी ही सिंसियर रही थी क्योंकि मुझे 6:30 को उठना था और मैं 7 o'clock को और मम्मी ने जो खाना दिया था वो खाया था और मैंने प्लेट क्लीन करी थी और मुझे स्कोर में वन ही पॉइंट मिले हैं। आपने उठने में कितना क्या हुआ? उठने में 6:30 को उठना था, 7 o'clock को उठी थी। ओके, दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे 6:30 को उठना था, आज मैं 6:15 को उठ गई थी और मम्मी ने मुझे जो भी खाना दिया था वो मैंने खा लिया था और मेरी एक्सरसाइज भी आज डन है और मेरे उठने में 4 out of 1 है, खाने में 4 out of 4 और एक्सरसाइज में 4 out of 3 है। ओके, मोनिका। हाँ, आज मैं हेल्थ में सिंसियर नहीं रही थी क्योंकि मुझे आज मेरा गोल था कि मैं 6:30 उठूं, पर मैं सिर्फ 7:30 उठ पाई और मैं 2/4 रही थी। ओके, खुशी। हाँ, मैं आज हेल्थ में सिंसियर नहीं रही थी। मुझे आज गोल था 6:30 को उठना और मैं 7:45 को ही उठी थी। ओके, करिश्मा, आपका स्कोर क्या है? 3 दफा भेजा, दीदी को हैरान किया।
हाँ हाँ? कम करने वाली है श्रेया? जय सच्चिदानंद। आज मैं हेल्थ में सिंसियर थोड़ी रही थी। मेरा वेकअप टाइम है 6:30, मैं 6:45 उठ गई थी। मेरा 1 आउट ऑफ 4 है। आज मैंने दाल शाक डिश में खा लिया था। ओके, वेरी गुड। देवम? जय सच्चिदानंद, मेरा आज गोल था कि मैं 7:30 को उठूं, लेकिन आज मैं 8:30 को उठा था। ओके, खाने में तो आज मैंने सब कुछ खा लिया था। ओके, हिता दीदी? जय सच्चिदानंद, मेरा गोल ये था कि मैं फोन कम देखूं और आज मैंने 15 मिनट से फोन देखा। और तो झगड़ा नहीं होगा ना? हाँ, आज हुआ था एक बार। तेरे को क्या करेगा हम? और उठने में मैं आज 6:30 बजे उठ गई थी। गोल क्या था? 6 o'clock। ओके, हिता दीदी? जय सच्चिदानंद। हितेश्री। जय सच्चिदानंद, आज मैं हेल्थ में सिंसियर नहीं रही हूँ। मेरा गोल 5 o'clock को उठने का था, लेकिन मैं 6:30 को उठी थी। ओके, हिताक्षी दीदी? हिताक्षी बा? जय सच्चिदानंद, मेरा आज हेल्थ में एक होता कि मैं सुबह को 6:30 को उठूं, तो आज मैं 6:55 को उठी थी। दूसरा गोल था कि मैं एक्सरसाइज करूं, तो मैंने 30 मिनट एक्सरसाइज की है। और तीसरा गोल ये था कि मम्मी जो खाना दे वो मैं खाऊं, और आज मैंने वो खाया है। ओके, कल आपका टर्न है प्रेयर का। कश्यप भाई? हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं हेल्थ में एक्सरसाइज मैंने 10 मिनट में से 5 मिनट की थी। मम्मी ने जो खाना दिया था वो खा लिया था। और मैंने उठने में क्या हुआ? हाँ, उठने में 7 बजे का गोल था, तो मैं 7:03 को उठा था। रुद्र? जय सच्चिदानंद, आज मैं बोल था कि 7 बजे मैं उठ, पर आज मैं 7 को उठ पाया था। और मैं आज जो भी मेरे को मैंने खा लिया मम्मी ने, और मैं खेलने के लिए मेरा था 1 hour 30 minutes, तो मैं 2 घंटे खेला। हमको तो नहीं सुनाई दिया था। दीपक दादा सुना के नहीं आ रहा हूँ। जय सच्चिदानंद, आज मैं 7 बजे का उठना था, लेकिन मैं 10 बजे उठा था, और मम्मी ने जो खाना दिया था वो मैंने खा लिया था। नमिया? आज मेरा ये 30 को उठा, और मैं 7:30 को ही उठा था। और आज मेरा गोल ये था कि मैं सब खाना खाऊं, ना वो तीखा भी हो, तो मैं वो खाना खा लिया तीखा हो तो भी। सच्चिदानंद, मैंने हेल्थ के लिए किया था। वेकअप टाइम में 6:45, और मैं 6:45 को उठ गया था। और 30 मिनट्स, आधा घंटा एक्सरसाइज करने का मैंने किया था। सम्यक? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं सुबह 30 मिनट साइकिलिंग करनी थी, और मैंने 10 मिनट 20 मिनट की साइकिलिंग की थी। आज मम्मी ने मुझको मुझको आला मुझको जो में आया था वो खा लिया था। ओके, वेरी गुड। तो आप ये उठते टाइम से उठते हो? कैसे उठते हैं आप टाइम से? अलार्म से। ओह, तो सबको तो नहीं उठ सकता है वो अलार्म से। तो क्या आपको घर पे सब भेज देने का सबको?
हाँ भेज दो। ओके ओके दीपक आनंद जी, यू वांट टू से समथिंग? यस, जय सच्चिदानंद। अगर हम एक काम अच्छा करते हैं तो दूसरा सब काम पर हम ध्यान नहीं देंगे तो चलेगा ना, कि नहीं चलेगा? ये बात है। तो हम एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं, एक काम कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन बाकी का काम अगर बिगड़ता है तो ओवरऑल परफॉर्मेंस 0 हो जाता है, बहुत रेटिंग लो हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सभी जगह पर हमारा परफॉर्मेंस ठीक हो, तो ये फोकस करना है, ये ध्यान रखना है। अगर एक सब्जेक्ट भी वीक हो जाता है तो ओवरऑल रीडिंग परसेंटेज पूरा डाउन आ जाता है। तो उसके ऊपर में फोकस करना है, वो कैसे इम्प्रूव होता है। तो पहले तो उसे टाइम टेबल में ज्यादा टाइम दे दो, फिर उसके लिए ये सब्जेक्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगता है, टाइम तो ज्यादा देंगे और इसके लिए अपने आप को फिर याद रहेगा और उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। यही सच्चिदानंद। ओके अभी उठने में क्यों प्रॉब्लम होता है सबको? गीता दीदी, आप आपको क्यों सीरियस नहीं है उठने में? नहीं, मम्मी उठाने आती है लेकिन फिर मैं वापस सो जाती हूँ। नहीं, तो उसको क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि आप सीरियस नहीं उठने में? हाँ, सीरियस नहीं। हाँ तो नहीं, लेकिन व्हाट इज योर स्लीपिंग टाइम? 10 o'clock। 10 o'clock सोते हैं और उठना है 6 o'clock, हाँ, तो कितने घंटे हो जाते हैं? 8 घंटे। तो 8 घंटा इनफ नहीं है? बहुत इनफ। नहीं, अगर आपको, सबकी मशीन अलग होती है, अगर आपको लगता है कि परफॉर्मेंस ये होता है तो 9:30 को सो जाओ। 9:30 से 10 क्या करते हैं सत्संग के बाद? सत्संग के बाद मम्मी के साथ थोड़ी बातें करते हैं। गप्पा मारते हैं? नहीं, सत्संग सुनते हैं कभी कभी, जो लाइव होता है ना यूट्यूब पे वो। लेकिन वो तो डे टाइम में कर सकते हैं ना। हाँ। क्योंकि ये एक टाइम के लिए आपको, क्योंकि अगर आपके मशीन को 9 घंटे की नींद चाहिए वो अपने आप रिड्यूस होगी, लेकिन अगर आज 9 घंटे की नींद चाहिए तो उसको 8 घंटे नहीं कर सकते आप समझे? हाँ। ये सेटिंग कर देना है कि वेयर आई एम फेलिंग, व्हाई आई एम फेलिंग, उसका क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारा पक्का हो जाए। समझ गए? हाँ। और डे टाइम में मम्मी से बात करो, 9:30 के बाद सो ही जाना है। हाँ। तो अपने आप हो जाएगा धीमे धीमे। हाँ, हाँ। यही सच्चिदानंद। जैसे सबको जो जिसको प्रॉब्लम है उसको पेरेंट्स के साथ डील करने का है, इतना बजे सोने का, इतने बजे उठने का। तो खुशी, आप तो कितना 2-3 महीने से आपने किया, तो अभी क्यों प्रॉब्लम क्यों है? सोने में प्रॉब्लम है? लेट सोती है आप? चेन्नई खुशी? नहीं, ये अपना अहमदाबाद खुशी। अहमदाबाद खुशी तो वो पापा की प्यारी है ना। तो टाइम चेंज करेगा। तो है, पापा दिन में होते नहीं है। तो 10 बजे उठो सुबह, क्या फर्क पड़ता है? उठने का आपका गोल है, अब तो वो गोल है तो करो, अदरवाइज गोल का मीनिंग क्या होता है? और ये चिनाई वाले सबको, जो गोल है वो प्लीज सीरियस करने का है। ऐसे गोल मत बनाओ कि बस उठने का उठ के क्या करे, उठ के क्या करेगा? मम्मी को परवरिश करने का, कि आपका काम करने का?
हाँ तो प्लीज पेरेंट्स के साथ यू हैव टू मेक ए डील पेरेंट्स के साथ इतना बजे सोने का इतना बजे उठने का यू हैव टू बी सीरियस ओके तो प्रदीप बोलिए अभी जी। ये आपने सुना इस प्रॉब्लम है तो उसका जादू करो उन लोगों के लिए हाँ देखो और एक मिनट प्रदीप जी तो हाँ जी जो प्लीज आप सत्संग में आएगा आता है तो प्लीज सीरियसली आधा घंटा बैठो किसी के साथ बात मत करो और जो टीवी ऑफ एंड ऑन वीडियो ऑफ एंड ऑन क्यों होता है हाँ? तो ऐसा नहीं होना बोलते है सीरियसली बैठ के आधा घंटा नो मोर ओके सबको बोलने का घर में कि नो डिस्टर्बेंस एट ऑल एंड जो टीवी ऑफ ऑन ऑन नहीं करने का वीडियो ओके सॉरी यार प्रत्यान जी हाँ जी अपन को क्यों डिसाइड करते हैं कि मुझे जल्दी उठना है अपने क्यों डिसाइड करते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करनी है अपने क्यों डिसाइड करते हैं कि मुझे जो खाना मिला है मुझे खाना है उसके पीछे क्या वजह है तो दादा भगवान हमेशा यही बात बताते थे कि ये सब चीज जो होती है उसमें इम्प्रूवमेंट कभी आएगा तो कि पहले हमें ये समझना है कि मैं जो जल्दी उठ जाऊंगा या उठूंगी तो ये मेरे फायदे की बात है मैं जो खाना मिला वो प्रेम से चबा चबा के खाऊंगी तो मेरी हेल्थ को फायदा होगा मैं जल्दी उठ करके एक्सरसाइज करूंगी या स्टडी करूंगा तो मुझे फायदा होगा आप समझो कि स्कूल में जब आप पढ़ने जाते हो तो जो स्टूडेंट्स को फर्स्ट आना है वो सीरियसली स्टडी करता है जो स्टूडेंट्स को सिर्फ पास ही होना है तो वो हिसाब से स्टडी करेगा वो स्टूडेंट्स को अरे पापा के पास बहुत पैसा है पढ़ाई करके क्या करना है अपने को टाइम पास करना है तो वो हिसाब से जिएगा तो दादा भगवान ने क्या बताया कि देखो वो श्रीमद राजचंद्र करके एक बड़े ज्ञानी पुरुष हो गए वो जवेरात के बड़े व्यापारी थे वो बहुत सुखी भी थे लेकिन उन्होंने क्या तय किया था ताकि जब वो व्यापार में से उनको समय मिलता था तो वो ईडर जो अपने अंबाजी जाते हुए बीच में आता है और चरोतर में अगास्त और खंभात के पास वड़वा ऐसे दूसरे कई जगहों पर वो अकेले चले जाते थे और वहां जाकर के वो आत्मा क्या है आत्मा का सुख क्या है उसके लिए वो तपस्या करते थे और रात को जब सो जाते थे तो कई लोग गांव आजू बाजू छोटे गांव वाले लोग उनको देखते थे कि अरे ये तपस्वी है अगर उसको रात को मच्छर कुछ काटेंगे तो उसको कोई चद्दर उड़ा के जाते थे तो चद्दर भी निकाल देते थे क्यों ताकि उनको यही लगन थी एक ही लक्ष्य था उनकी एक ही ध्येय था कि आत्मा है क्या और आत्मा का सुख क्या है कैसा है तो दादा भगवान ने बताया कि इतने सुखी परिवार के हुए भी उनका लक्ष्य एक ही था तो वो कोई भी फैसिलिटी को एंजॉय नहीं करते थे वो कैसे किसी तरह उनको आत्मा का अनुभव होवे वो उनको हमेशा तलब रहती थी वो उनको लक्ष्य रहता था मैं खुद को बोलता हूँ फिर मैं आपको बोलता हूँ कि हमें क्या सीखना है कि हमारा गोल मतलब क्या है कि मुझे हेल्थ अच्छी रखनी है तो उसके लिए पूरी समझदारी जितनी हो सके वो सत्संग में से मदर फादर के पास कहीं किताब में से उनको पूरा समझ लो कि भाई हेल्थ क्यों मुझे मेंटेन करना है क्यों अच्छी रखनी है दूसरा मुझे क्यों जल्दी उठना है उसमें मुझे क्या फायदा है
दादा भगवान ने बताया कि जब हमारे पास सही समझ होगी और हमें पता चलेगा कि भाई इससे हमारा फायदा है, तो अपने आप में सिंसियरिटी और नक्कीपना आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि अगर आप 6:30 बजे की जगह पे 7 बजे उठ गए, तो आपको अंदर फीलिंग होगा, अरे आज मेरा आधा घंटा बर्बाद हो गया, कल से तो मुझे जल्दी सो जाना है, जल्दी उठना है, रात को कम खाना है, कुछ ना कुछ करना है, अलार्म रख के सोना है, लेकिन मुझे आधा घंटा गंवाने का नहीं है। तो हमारे में परिवर्तन कभी आ सकता है, क्योंकि हमारा गोल तो हमने बनाया, लेकिन गोल के पीछे हमारी समझदारी स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग मायना कि अगर इसमें हम कच्चे पड़ गए तो हमें क्या नुकसानी मुझे होगी। अपने दुनिया का नहीं सोचना है अभी, नहीं दूसरों का सोचना है। हमारा गोल ऐसा होना चाहिए जिसमें हम सुखी होंगे तो सबको सुख अपने आप आएगा, हम निमित्त बन सकते हैं। तो इसी तरह आपको मैं ये बार पूछना चाहता हूं, आपको अंदर समझना है, बोलने का नहीं है, कि आप लेट उठ गए तो आपको अंदर क्या फीलिंग हुआ, आपने क्या तय किया, वो आपको अंदर से रखने का है कि दूसरे दिन ये गलती मुझे नहीं करनी है। क्योंकि कोई भी व्यापारी और घाटा हो जावे, नुकसान होवे, ऐसा बिजनेस नहीं करता है, आप समझे ना। दूसरा, डॉक्टर वो खुद बीमार हो जावे ऐसी सिस्टम वो नहीं डालेगा, वो अपनी हेल्थ को मेंटेन करेगा। वैसे भी हमें दादा भगवान के पास से, ज्ञानी पुरुष के पास से क्या सीखना है। ये दादा भगवान ऐसे मॉडल है कि उनके पास से सब चीज सीखने को मिल सकती है। तो उन्होंने एक और चीज बताई थोड़े दिन के बाद, कि मैं आपको एक बात बताता हूं कि दादा भगवान जब बैठते थे तब कई महात्मा पद गाते थे, कोई आते थे जय सचियान करते थे। तो दादा भगवान जो हॉल में बैठते थे तो उनकी आंखें कभी कभी खुली रहती थी, तो महात्मा को जय सचियान भी करते थे, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछता था, तो वो खुद उनके होठ ऐसे हिलते रहते थे, आंखें बंद करके वो कुछ न कुछ विद्या करते रहते थे। तो समय का सदुपयोग। तो हमें ये सीखना है कि आधा घंटा लेट उठ करके हमें क्यों नुकसानी हमारी करनी है, हमें कितना फायदा हो जावे, क्या फायदा हुए, स्टडी में हुए, हेल्थ में हुए। हमें टोटली स्टेप बाय स्टेप सिंसियर होना है। और सिंसियर तभी हो सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि इससे आधा घंटा 1 घंटा लेट उठने से मुझे नुकसान हो गया। और नुकसान हो गया वो बोलना नहीं है, लेकिन ऐसी फीलिंग जब आपके हार्ट में आएगी तो आपको कभी बोलना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप कुदरत के साथ ऐसा सेटिंग हो जाएगा कि आप चाहोगे कि मुझे 5 बजे उठना है, तो नेचर बोलती है आई विल हेल्प यू। ये सभी सब्जेक्ट हार्ट के साथ कनेक्टेड है। तो मैं आपको निवेदन करता हूं कि अगर आपकी जो भी गलती आपको दिखी है, आपने जो बताया, इसीलिए आपका धन्यवाद। लेकिन हार्ट में फीलिंग बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको कैसे सॉल्व करना है ये प्रॉब्लम को, वो दादा के पास शक्ति मांगना है। जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद। अच्छा, तो अभी रिजोल्व करना कि जो उठने का है आपको गोल है, तो क्यों नहीं होता है, कैसे करेंगे? गोल है तो अभी खुशी अहमदाबाद को 12 बजे उठने का, तो वो गोल बनाओ ना, नो प्रॉब्लम, यू नो, पर गोल बनाना बनता है। और पेरेंट्स के साथ टॉक भी करने का कि ये मेरा गोल है, ओके, तो उन लोग की सहाय करें, क्योंकि मोस्टली शाम को सोने का प्रॉब्लम होता है। पापा से बात करना, मम्मी से बात करना, सारा दिन तो टाइम होता है मम्मी के साथ बात, और बाद में मम्मी के साथ पापा आता है, थोड़ी बात करो, सुबह उठ के बात करो, ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज करना मांगता है। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। प्रहर, क्या है आपका क्वेश्चन? सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन ये था
कि नमस्कार विधि में आता है महाविद्य क्षेत्र और भरत क्षेत्र। उसका मतलब क्या, कौन सा क्षेत्र है? मतलब नहीं, क्षेत्र मतलब अहमदाबाद को अहमदाबाद क्षेत्र महीना जगह स्पेस, आप समझे ना। तो अभी हम भरत क्षेत्र में, सिमंदर स्वामी महाविद्य क्षेत्र में, वो जगह का नाम दिया गया है, समझे ना। ठीक है। और वो हमारी पृथ्वी से बाहर है या अंदर है? पृथ्वी नहीं बोल सकते, अपने ब्रह्मांड में बोल सकते हैं, ब्रह्मांड के अंदर ही है। ठीक है। जैसे जैसे आप समझो, अगर आप कहाँ रहते हो? बड़ोदरा। आप बड़ौदा में रहते हो, तो बड़ौदा में कारेली बाग भी आता है, प्रताप नगर भी आता है ना। हाँ। अलग अलग जगहों का नाम होता है ना, कि भाई ये एरिया का नाम ये है। इसी तरह ये ब्रह्मांड के अंदर महाविद्य क्षेत्र भी है और भरत क्षेत्र भी है। हम अभी जो रहते हैं उनको भरत क्षेत्र बताया गया है, ये सब शास्त्रों में लिखा है, बराबर ना। ठीक है। ओके प्रहा। हाँ। और आपने अभी ये तो स्पेस का बहुत एक्सप्लोरेशन होता है, आपने देखा है रॉकेट अपने पृथ्वी पे से निकल के बाहर मून पे जाता है, देखा है क्या? आप? ये अभी तो साइंस का बहुत चल रहा है, तो रॉकेट चलता है अपने पृथ्वी में से बाहर जाते हैं, वो देखा है आपको पिक्चर? आपकी आवाज ही नहीं आ रही। ओके, तो कौन सा पिक्चर? दीपक दादा बोलिए। वो जो रॉकेट जाता है ना, वो चंद्र पर जाता है, वो सब बताते हैं ना सब साइंटिस्ट। फिर वो, हाँ मिशन मंगल देखिए। हाँ, मिशन मंगल सब की बात कर रहे हैं अभी। तो मालूम देखता है ना कि अपनी पृथ्वी में से जाता है, दूसरा पृथ्वी है, दूसरा पृथ्वी, सब ब्रह्मांड है, मालूम पड़ा? हाँ। ओके। सम्यक। जय सच्चिदानंद प्रदीपानंद जी। हाँ जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि सम्यक आपका वीडियो सम्यक सुनाई नहीं देता, वापिस बोलो। हाँ प्रदीप आनंद जी। हाँ जी। तो चरण विधि में आता है कि भरत क्षेत्रे हाल विचरता सर्वज्ञ श्री दादा भगवान ने निश्चय निर्णय થી અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિયોગ નમસ્કાર કરું છું। તો દાદા ભગવાન અત્યારે અહીં છે? બ્રહ્માંડમાં છે। એ જ્યારે હાજર હતા તે વખતે આ વિધિ લખાયેલી છે કે ભરત ક્ષેત્રે હાલ વિચરતા સર્વજ્ઞ શ્રી દાદા ભગવાનને નિશ્ચયથી અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। હવે દેહ રૂપે દાદા ભગવાન પણ હતા અને તત્વ સ્વરૂપે પણ હતા, એટલે એને મૂર્તામૂર્ત ભગવાન કહેવાય। કેવા કહેવાય? हिंदी में बोलिए। उनको मूर्तामूर्त बताया गया। कैसे बताया गया? बाहर मूर्ति और अंदर जो प्रकट हो गए वो अमूर्त। आप बताया ना, समझ में आया? अभी अमूर्त दादा भगवान जो उन्होंने क्या बताया कि सबके अंदर जो बैठे हुए हैं वो दादा भगवान ही है। क्या है? लेकिन मेरे में प्रकट हो गए और आप में अप्रकट है, बस इतना ही फर्क है। तो जो देह रूपी जो AM पटेल का देह था वो आज नहीं है, लेकिन ये दादा भगवान की हाजिरी में जो नमस्कार विधि बताई है वो हमें उनको चेंज करना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी दादा भगवान इस जगह पे देह के साथ नहीं है, लेकिन इस ब्रह्मांड में है और अभी उनको कल्याण करने का काम बाकी है। तो ये नमस्कार हम बोलेंगे तो अपना फायदा है।
समझे? आप समझे? समझे? और ज्ञानी पुरुष ने जो चीज बताई है और उनकी हाजिरी में जो सब चीज हुआ है उसको चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दादा भगवान वो बुद्धि वाले नहीं थे और चेंज करने वाले लोग बुद्धि वाले होते हैं। तो मोक्ष मार्ग और बुद्धि वो दोनों को कनेक्शन नहीं है। इसीलिए जो भी चीज नव कलम, जो भी चीज रखी गई है दादा भगवान की हाजिरी में, उसको वही पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरी समझ है। लेकिन किसी को चेंज करना है तो मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि दादा भगवान ने एक बार बताया था कि गीता जी जो कृष्ण भगवान ने बोला था, वो गीता जी का इतना सब लोगों ने, बुद्धिशाली लोगों ने मीनिंग कर 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 करके इतनी सारी गीता जी बना दी, तो गीता जी का सही महीना जो था वो आज बिखर गया। इसीलिए नुकसान ही होती है। ज्ञानी पुरुष की जो भी चीजें हैं उनको सही वैसे ही रखना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भरत क्षेत्रे हाल विचरता सर्वज्ञ श्री दादा भगवान ने निश्चयથી અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। बराबर છે? ठीक है सम्यक? ओके ओके, जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। ओके, विधि आपका क्वेश्चन है? हाँ, जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है कि पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? गुजराती में चलेगा अभी। हाँ, पुरुषार्थ નો મતલબ શું થાય? પુરુષાર્થનો મતલબ એ છે કે આપણે જે પુરુષાર્થ કરીએ એ પુરુષ થયા પછી, પુરુષ થવું એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ ભાન થયા પછીથી જે આજ્ઞા પાડવામાં આવે છે, પછી આ ફાઇલ નંબર એક સાથે પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવે છે, પછી પદો ગવડાવવામાં આવે છે, પછી બધી ગોઠવણી કરવામાં આવે છે, એ બધો પુરુષાર્થ છે। ખ્યાલ આવ્યો? એ પુરુષાર્થનું ફળ મુક્તિનો અનુભવ છે। બરાબર? હવે બીજો પુરુષાર્થ છે એને ભ્રાંત પુરુષાર્થ કહેવાય। ભ્રાંત પુરુષાર્થ એટલે કે અજ્ઞાન દશામાં જે લોકો પુરુષાર્થ કરે છે એને ભ્રાંત પુરુષાર્થ કહેવાય। એ કેવી રીતે છે? તો કે પોતે કરે છે ઉપવાસ, એને લાગે કે મેં ઉપવાસ કર્યો, પણ થાય છે ઉદય કર્મથી, પણ પોતે માને છે કે મેં ઉપવાસ કર્યો, એટલે ત્યાં એને પછી એ કરતાપણાનું ભાન હોય, એટલે પછી ઉપવાસ કર્યા પછી એ જો એને બળાપો થાય, કડાપો થાય, બીજા જોડે ઝઘડા તોફાન થાય, અંદર બધું ઊંધું છતું ચાલે, તો પછી એવા કર્મોના બંધ પડે, અને જો સવડું ચાલે તો એવા બંધ પડે। શું પડે? અને જ્ઞાન મળ્યા પછીનો પુરુષાર્થ એ જો પોતે ફાઇલ નંબર 1 થી જુદો ના રહે અથવા તો આજ્ઞામાં ના રહે, અને જો ભૂલો થાય ત્યાં પ્રતિક્રમણ ન કરાવે, અને બધું એવું ને એવું બેઠું રાખી મૂકે, એક સંજોગમાંથી બીજા સંજોગમાં ધકેલાયા કરે, તો પછીથી ત્યાં આત્માનો અનુભવ થાય નહીં, એટલે કે પોતાનું સુખ આવે નહીં, અને ધીમે ધીમે એ જાગૃતિ ડાઉન થતી જાય, અને પછી ગમે તારે પણ એને ચોખ્ખું કરે તારે છૂટાય। ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જ્ઞાન મળ્યા પછી નો પુરુષાર્થ બહુ જ સમજવા જેવો છે, તે સહેલો ને સરળ છે। ખ્યાલ આવ્યો? પણ એ સત્સંગમાં બધા ખૂણેથી સમજવું જોઈએ। દાખલા તરીકે તમારું કોઈએ તમને દુઃખ દીધું, કે તમારું અપમાન કર્યું, કે ચીટિંગ કર્યું તમારી જોડે, તો તમને તે વખતે ખબર પડી જાય કે આ માણસે મારી સાથે આવું કર્યું છે, તો ત્યાં કયો પુરુષાર્થ કરવાનો? તો કે આપણે હું શુદ્ધાત્મા છું, અને ફાઇલ નંબર 1 ને કહેવાનું કે તમારો ગયા અવતારનો હિસાબ ચૂકતે થઈ ગયો, વ્યવસ્થિત કર્યું છે, સામાએ કર્યું નથી।
પછી અંદર બધું બૂમાબૂમ કરે મન બુદ્ધિ બધા, તો પછી ત્યાં પુરુષાર્થ તો માગે ને પછી, કે ના માગે? ભાઈ મેં તો કશું કર્યું નતું ને હવે આમ છે ને તેમ છે ને. તે વખતે તમારે એ કેવી રીતે એની જોડે ડીલિંગ કરવું, તો કે ભાઈ આ જ્ઞેય છે, હું જ્ઞાતા છું, ખ્યાલ આવે ને બધો, એ બધા નાના નાના બધા સ્ટેપ સમજવા પડે, ત્યારે એ રિયલ પુરુષાર્થ થાય. બહારનું સ્થૂળ તો બધું થઈ જાય, પણ અંદરનું જે અંતસ્કરણના લેવલ પર છે એ બહુ સરસ પુરુષાર્થ જાણવા જેવો છે. બરાબર ને? તે વખતે બધા જ્ઞાનના વાક્યોની જરૂર પડે. હું શુદ્ધાત્મા છું, અનજ્ઞાન વાળો છું, એવું બધું જ અંદર જે પ્રયોગો દાદાએ આપ્યા છે બધા સમજવા પડે, ત્યારે એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય. સમજે? અને પુરુષાર્થ એને જ કે, હા બોલો. હા, એટલે જે પુરુષાર્થ નથી થતો એના કારણે આ પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. ના, પ્રશ્નો ઉભા થવા એ તો બુદ્ધિ છે, સમાધાન નથી થયું એટલા માટે પ્રશ્નો ઉભા થાય. અને 5 આજ્ઞાથી સમાધાન થાય એટલે પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ જાય. રાઈટ. કારણ કે 5 આજ્ઞા એક એવી વસ્તુ છે કે આ વર્લ્ડના તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન થઈ છે. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે જો પોતે રિયલ એટલે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા, પછી પડોશી એટલે રિલેટિવ થઈ ગયું, પછી આંખે દેખાય તે બધું રિલેટિવ થઈ ગયું, પછી ચલાવનાર વ્યવસ્થિત શક્તિ થઈ ગઈ. વ્યવસ્થિત શક્તિ ગમે તેવું કરાવડાવે ને, એ તો સામે વાળાને કરાવડાવે ને બધું. અને સામે વાળો દાખલા તરીકે હસે કે બોલે કે ઝઘડો કરે, જે કરે કોની જોડે કરે? શુદ્ધાત્મા જોડે કરે કે પડોશી જોડે કરે? પડોશી જોડે કરે. તો પડોશી જોડે થતો હોય તેમાં આપણે ડિલિવરી લેવાની ક્યાં આવી? એટલે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો ને? થઈ ગયો. ફાઇલોનો સંભાવ નિકાલ થઈ ગયો ને? પણ એ જે આખો પુરુષાર્થની જે સિસ્ટમ છે એ શબ્દોથી લઈને આપણે પ્રેક્ટિકલમાં જવું પડે. આજે હું તમને ઝૂમ ઉપર બતાવી દઉં એટલે સોલ્યુશન ના કહેવાય. એ ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણે નાના નાના પ્રસંગોમાં એપ્લિકેશન જેમ જેમ એપ્લાય થતું જાય તેમ તેમ એ જ્ઞાન ફિટ થતું જાય. એટલે એને કવિરાજે એવું કહ્યું છે કે જ્ઞાન ભરાતું ભરણીમાં. શું કે છે? એ જ્ઞાન બધું આ મન વચન કાયામાં બધું અંદર સેટઅપ થવું જોઈએ. એ સમજણ જ્ઞાન ભરાતું ભરણીમાં એટલે અંદર બધું જ્ઞાન જેમ જેમ આપણને આ મળ્યું હોય એ બધું આપણે અંદર સમજણ ફિટ કરવી પડે. અને સમજણ ફિટ ના કરે તો પછી 2 અવતાર માર 5 અવતાર માર ખાઈને કરવાની. આપણે ઉતાવળ શું છે? માર ખાવાની તો આદત છે જ ને આપણને. અને આટલી મોટી દુનિયા એમાં 1-2 અવતાર 10 અવતાર ફરવાનું આવ્યું તેમાં મોટું વાંધો શું છે? કે મોક્ષમાં તો બધા નમો સિદ્ધાણમાં બેઠા જ છે. તઈ કે આપણા વગર કઈ લાઈટો જવાની નથી ત્યાં આગળ. આપણે જઈશું તો તે લોકોને બધું મજા આવશે એવું નથી. એ તો અનંત સુખમાં પડેલા છે. આ તો મોક્ષ માર્ગ અને પુરુષાર્થ કોનો છે કે જેને આ સંસાર ઉપાધિ રૂપ લાગતો હોય. ઉપાધિ રૂપ એટલે ખ્યાલ આવ્યો ને કે તમને સારું જમવાનું આપે ને તોય તમને ઉપાધિ રૂપ લાગે કે ભર્યું આ ખાવાનું, આ કા ઉપાધિ આવી, તો આપણને આત્મામાં જવાની ઈચ્છા થાય. પણ આ તો કપડામાં સુખ, ખાવામાં સુખ, બહારની દુનિયામાં સુખ, જોવામાં સુખ, કોઈ માન આપે તેમાં સુખ, બધી જાતના સુખો લાગતા હોય તો કેવી રીતે આત્માનું સુખ આવે? શોધખોળ તો કરવી પડશે ને એક દાડો કે આ સુખ કઈથી આવે છે? આત્માનું આવે છે કે પેલામાંથી આવે છે? એટલે શ્રીમદ રાજચંદ્ર થઈ ગયા ને તે દાદા ભગવાન કહેતા હતા, આપતા પુત્રોની જોડે વાત કરતા હતા એકવાર કે શ્રીમદ રાજચંદ્ર ને આત્માનો અનુભવ થયો ને પછીથી પેલું નારિયેળમાં કેવું આમ ખખડે ને પાણી, એવી રીતે દાદા કે જે બધું ચારે બાજુ ખખડાઈ જોયેલું એમણે કે આ જે સુખ આવે છે તે આત્માનું છે કે બીજું કઈ છે? જયારે એમને ખાતરી થઈ ગઈ કે આ સુખ આત્માનું છે ત્યાર પછી જે ઠરીને બેઠા. એટલે આપણને આ મહાત્માઓએ આપણે બધાએ આ વાતોને
ઝૂમ ઉપર પુસ્તકમાં આપતા પુત્રો મહાત્માઓ જોડે સાંભળવાની ખરી, સમજવાની ખરી, પણ બી પ્રેક્ટિકલ. આ આખું સાયન્સ છે. શું છે? સાયન્સ છે. અને દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે મેં જે કરવાનું હતું એ કામ પતાવી દીધું. તમને સ્વતંત્ર બનાયા છે. હું તમારો ઉપરી નથી. સ્વતંત્ર એટલે શું? આપણને કોઈ હે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એટલે હા, એટલે જવાબદારી આવી ગઈ હાથમાં. હવે જો આપણે પોતે સિન્સિયરલી આ રસ્તા પરનો દાદા સાથેનો જ્ઞાન સાથેનો જો વ્યવહાર આપણે જેટલો ચૂકીએ, કર્મના ઉદયથી ધક્કા વાગેલે ચૂકી જવાય, અને જો પાછા ઉભા થઈને હેડીએ નહીં, તો ભૂલ દાદાની કે આપણી? આપણી ભૂલ છે. તો પરિણામ કોને ભોગવવાનું? દાદા ભગવાનને કે આપણે? આપણે જ ભોગવવાનું. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે મને પૂછ્યા વગર માર ભરેલો છે. મને પૂછ્યા વગર માર ભરેલો છે. એટલે હવે તમારે આ આજ્ઞાપૂર્વક ધીરે ધીરે બધું ચાલ્યા કરજો, અને સત્સંગમાં આવીને બધું સમજી લેજો. સત્સંગમાં આવીને શું સમજવાનું? બોલો, સત્સંગમાં શું સમજવાનું? એટલે ભાઈ, સવારથી સાંજ હું આત્મા સ્વરૂપે રહું છું, આજ્ઞામાં રહું છું, નથી રહેતો. બીજાના દોષો જોઉં છું કે મારા દોષો જોઉં છું? આ બધું શું ચાલે છે ભાઈ? બહાર શું ચાલે છે? આ દાદાના કહેલા પ્રમાણેના માર્ગ છે કે પછી બીજે બુદ્ધિ મન ભટકાવે એ રસ્તે ચાલીએ છીએ? આપણે શું ચાલી રહ્યું છે આ બધું ધમાસાણ? એ કોણ જાણે બધું? એ જાણવાનો જોવાનો સ્વભાવ કોનો? વિધિ ફાઇલ નંબર 1 નો, શુદ્ધાત્માનો. શુદ્ધાત્માનો સ્વભાવ. હવે આવું જ્ઞાન મળ્યા પછી, આવું સરસ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી, જ્ઞાન કરતા જ્ઞાનથી આગળ વિજ્ઞાન, અક્રમ વિજ્ઞાન. જો છતાંય આ માલ ગાંઠે નહીં, અંદર જ્ઞાનને ગાંઠતો નથી, તો હવે કોની પાસે પાંસરો થશે? દાદા કે અમારી પાસે આવીને જો પાંસરો થયો તો થયો, હવે તો માથે કોઈ રહ્યું નહીં. કેવી રીતે પાંસરા થાય? દાદા જેવા કોઈ સમર્થ જોઈએ ને. હા, એટલે આ બધું, એટલે દાદા કે સ્વતંત્ર બનાયા ને ત્યારથી જ આપણે સમજી જવું જોઈએ કે આપણી જવાબદારી આવી ગઈ. હવે કોઈ જ્ઞાનમાં તમારે જાતે જ પુરુષાર્થ માંડવાનો, જરૂર પડે તો દાદા પાસે શક્તિ માંગવાની. અને તમને જ્યાં તમારું હૃદય ઠરે, તમને લાગે. જો દાદા ભગવાન એક શબ્દ કહેતા હતા કે માર મારે ને તોય પણ કે સત્સંગમાં પડી રહેજો, અને લાડવા આલે ને માન આપે અને તમને અહંકાર ને પોષે ને તો ત્યાંથી ભાગી જજો. હવે આ વાત કેવી રીતે સમજાય? કેવી રીતે સમજાય? આ તો સહેજ કશું કોક આટલું બોલે ને તો આ પૂઠ્યું સહન જ ના કરી શકે. કરી શકે? હા, એટલે દાદા ભગવાન અમને કહેતા હતા, અમે દાદા અમને આપતા પુત્રો કોકને વળે ને ત્યારે અમે બધા કહેતા હતા, દાદા મને વળો ને, દાદા મને વળો ને. દાદા કે તમને શું વળવાનું? કે વળવાનો ધંધો લીધો છે મેં. આ તો એની પુણ્ય જાગી, અને કઈક હિસાબ હોય તો દાદા બે શબ્દો એને કે કડકાઈથી. પણ દાદા તો કેટલી બધી વિધિઓ મૂકે ને બધું, નહીં તો કે તાવ ચડી જાય તો ઉતરે નહીં 3 દાડા સુધી. દાદા બધી વિધિઓ બધું એ તો બધું જાણતા હતા. બધું ખ્યાલ આવ્યો ને. એટલે આપણે આપણા હાથમાં આજ્ઞામાં ના રહેવાય ને તો શું કહ્યું છે ખબર છે? એક લીટી ગઈ છે કવિરાજે, એ તમને કહું તો કે દેહ સાથે સિદ્ધ ક્ષેત્રી 14 લોકીનાથ જાણ, અજરામર વીરડો જ્ઞાન ફળાંબલો, પ્રવચન અંજના સતસંગે છાયલો. શું કે છે? એટલે કે દેહ સાથે આ 14 લોકનો નાથ છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે હવે આ કવિરા તો ગાયું, અને
આપણે બધા ગઈએ પણ છે, ભક્તિ પણ કરીએ છીએ, બધું જ છે. આપણે કઈ ખોટું નથી કરતા, પણ મારો કહેવાનો આશય શું છે કે સિદ્ધ ક્ષેત્રી ને દાદા ભગવાન આટલા બધા લોકોને આવું ગજબનું જ્ઞાન હતું, છતાં એક ક્ષણ પણ એ આત્મામાં નિરંતર રહેવાનો પુરુષાર્થ એમનો, એટલે કે પોતે શુદ્ધાત્મામાં પોતાના આત્મામાં જ રહેતા હતા, દાદા ભગવાન સાથે એકાકાર રહેતા હતા. હવે આપણે બધી જવાબદારી હોય વ્યવહારની, એટલે બધું કામ કરીએ, ભણીએ, આ તે બધું કરવાનું, પણ અવકાશ મળે ત્યારે આપણે ખરેખર પુરુષાર્થ માનવો જોઈએ. ચરણ વિધિ વાંચીએ, આ કરીએ, તે કરીએ, ખ્યાલ આવે, શક્તિ માંગીએ, પ્રતિક્રમણ કરાવીએ, એ બધું કરવાનું પછી. નહીં તો હવે કોઈ ચેતવનારું છે કે નહીં એ મને ખબર નથી. કારણ કે આ ચેતવે કોણ? કોણ ચેતવે? તો કે જેને એને ભાન હોય કે અલ્યા આ રસ્તો ખોટો છે ને આ રસ્તો સીધો છે, અને એ રસ્તા પર એ ચાલતો હોય. એવું નહીં? આજે આપણને કેમ બધા કે છે એન્જિનિયર થાવ, ડોક્ટર થાવ, આમ થાવ, સીએ થાવ, બધા કેમ કે છે MBA થાવ, માસ્ટર ડિગ્રી લો, બધું કેમ કે છે? તો કે ખબર છે કે માસ્ટર ડિગ્રીમાં પૈસા મળે, પ્રતિષ્ઠા મળે, સગવડો મળે, કંપનીમાં પગાર મોટા મળે, ગાડીઓ મળે, બધું ખબર છે ને લોકોને. એટલે રિલેટિવ હેપીનેસ, એટલે સંસારના સુખો મળે માટે આપણને એ બાજુ ધકેલે છે. તો જ્ઞાની કઈ બાજુ ધકેલે? આત્મા તરફ. અલા ભાઈ, આ મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે, તું આ બાજુ હેરતો થાય, નહીં તો આમાં ના પડી જાય. અનંત અવતાર આનું આજ કર્યું તે, પણ અત્યારે કોઈને ગમે નહીં ને આવું બધું. કેવી રીતે ગમે? કેવી રીતે ગમે? કારણ કે ભાઈ ગમવા વાળો માલ જ જુદો છે. જ્ઞાનીને ગમે એવો માલ નથી. ખ્યાલ આવ્યો ને? જો જ્ઞાની પુરુષને ગમે એવો માલ આપણે લાયા હોત ને તો દાદાને ભૂલી જ ના શકીએ. આ તો દાદા આપણને યાદ રહે છે. આ ભક્તિ થાય છે, વિધિ થાય છે, સત્સંગમાં આવીએ છે, જે કંઈ પણ સારું થઈ રહ્યું છે માત્ર કૃપાથી છે. શું છે? હા, આપણે થોડી ઘણી આજ્ઞાની શક્તિ માંગીએ ને તે કૃપા એમની કામ કરે, કારણ કે કલ્યાણની ભાવના એમની છે. આપણને આપણા કલ્યાણની પડી હોત ને તો આપણે ઊંધું કરીને નાહ્યા જ કરત. પણ લોકોને શેની પડી છે એ તમને કહું? શેની પડી હશે લોકોને? જેની મેં જેવો માલ હોય એવું. સમજી ગયા ને? એટલે આ દેહ મળ્યો છે, આવો સત્સંગ મળ્યો છે, અને આવો મહાત્માઓ અને આપતા પુત્રો ને બધા મળ્યા છે. ફરી કોઈ દાદા ભગવાનની વાત કરનારો મળશે કે કેમ? એક સવાલ છે કે દાદાને જોયા હોય અને દાદા બોલે એવો મળવો મુશ્કેલ થઈ જશે આવતા વર્ષોમાં. એટલે આપણે બધાએ જે આપણે આ સત્સંગ મળે છે તો આપણો સમય કેવી રીતે આખા દાડામાં 10 મિનિટ, અડધો કલાક, 2 મિનિટ, 5 મિનિટ કરી અને દાદાની ભક્તિ અને એમાં પડી જવાનું, એટલે બધું જ થશે. જો કવિરાજે આ પણ ગયું છે, તમને કહી દઉં. સર્વ અંતરાયો તૂટે શુદ્ધ આત્મ રમણામાં, જ્ઞાન 5 આજ્ઞામાં. એટલે આપણને થાય કે મારે આ કરવું છે, મારે પેલું કરવું છે, મારે આમ જવું છે, મારે ત્યાં કરવું, બધું જે બધું ભૂસું ભર્યું છે ને, ભૂસું એટલે ચવાણું કહેવાય. ભૂસામાં કેટલું બધું હોય, પાપડી, ગાંઠિયા બધું હોય ને અંદર. એટલે આ મગજમાં બધા ભૂસા ભરેલા છે. એ ભૂસા ભરેલા છે એટલે આપણને આત્મામાં રહેવા દે નહીં. એકચ્યુઅલી ભૂસું નડિયાદનું કઈ લાઈને ખાધું હોય તો વાંધો નહીં, પણ આ મગજમાં ભરેલું છે તેનું શું કરવાનું? એ તો દાદા ભગવાનની કૃપા, પ્રતિક્રમણ, પ્રાર્થના, વિદ્યો બધું એ એમની કૃપાથી આ ભૂસા નીકળે બહાર, નહીં તો નીકળે નહીં. એને દાદા ભૂતા પણ કહેતા હતા. આ મગજમાં બધું ભરેલું છે ને, નીકળે નહીં એકદમ. એટલે આપણે દાદાની ભક્તિ કરવાની, પ્રાર્થના કરવાની. જેમ જેમ ઓળખાય ને, હું તમને એક જ રીત બતાવું કે તમને જે ભૂલ દેખાય ને એનું પ્રતિક્રમણ કરીને નક્કી કરજો કે દાદા મને આનાથી છોડાવો, મારે આજ્ઞામાં રહેવું છે, કામ થઈ જશે. ચાલશે ને આટલું? હા, બહુ સરસ. થેન્ક યુ. ના, થેન્ક યુ તો દાદાને જ કહેવાનું, કારણ કે હું કાચો જ માણસ છું. હું ધીરે ધીરે જ આગળ ચાલુ છું.
મને જેવું અંદર ચાલતું હોય એવું હું તમને કહું, પણ તમારે બીજા આપતા પુત્રોને પૂછવાનું પછી. હા, એટલે શું છે કે તમને તારો મળવો જોઈએ, તમને ઈઝી પડે ને એ રસ્તે જવાનું. આ ઈઝી છે ને દાદાભાઈ શક્તિમાં? ઈઝી છે ને? અને કશું ના આવડે ને તો દાદા ભગવાને કહ્યું છે કે શુદ્ધાત્મા ના યાદ હોય તો અસીમ જયકાર બોલ્યા કરવાના. કારણ કે દાદા ભગવાન અસીમ જયકાર એ શું છે? પ્રત્યક્ષ પ્રગટ ની ભક્તિ છે. શું છે? પ્રત્યક્ષ પ્રગટ. હા, ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કશ્યપભાઈ, અને જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રેમાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભગાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. પદ છે આલોચના સમાલોચના CD 60. થોડું પૂછું? હા, બોલો. આમાં સેકન્ડ પેરાગ્રાફમાં છે ગાડી ક્યાંય રોકાય છે જોઈ જાણી લઈએ, અટકન આપની ઓળખી કરીએ. તો ગાડી ક્યાં રોકાય છે જોઈ જાણી લઈએ. હા, જોઈ જાણી થોડું બતાવો ને. ગાડી એટલે મને બતાયા, આ પુત્ર નું બતાયા છે કે આ મન વચન કાયા રૂપી ગાડી. જોઈ જાણી થોડું સમજાવો, અટકન થોડું વિશે થોડું સમજાવો. હા, એ જોઈ જાણી લેવું એટલે શું છે કે આત્માનો સ્વભાવ જોવા જાણવાનું છે. હવે આ શરીરનો જે છે ને એ તો બધું આંખોથી દેખાતું હોય તે છે, પણ એ આત્માનો સ્વભાવ જોઈ જાણી લઈએ એટલે કે આ મન વચન કાયા છે એ, દાખલા તરીકે તમે રસ્તામાં જતા હો અને ઉપર લખ્યું હોય કે ભાઈ 50 રૂપિયામાં 50 રૂપિયામાં 50 રૂપિયામાં એવું કોઈ બોલતો હોય, દુકાન લારીમાં ઉભો હોય, આપણે જતા હોય ને સરસ કલર દેખાયો અને આપણે તો લાઈને કે જોવા જઈએ એટલે ગાડી તમે જવાના હોય આગળ અને પેલા લારી આગળ ઉભા થઈ ગયા એટલે અટકી ગયા કહેવાય. શું કહેવાય? અટકી ગયા. હા, તમે કેળા લેવા તમે બજારમાં નીકળ્યા હોય, કોઈ વસ્તુ તમને ગમી જાય તો ત્યાં અટકી જાવ તમે અને ભાવ પૂછવા જાઓ, સરસ છે, આમ છે, તેમ છે, જુએ, વિચારે, લવ ના લવ એટલે અટકી ગયો કહેવાય. અને એ બધી અવસ્થાઓને જાણનાર શુદ્ધ આત્મા છે. શું છે? શુદ્ધ આત્મા. કે ભાઈ આને કઈ ગમતું થયું, આ કઈ એને શું થયું, શેના આધારે ઊભું થયું, એ બધું અંદર આત્મા જાણતો હોય, પણ આત્મા દખલ કરે નહીં. એટલે કે આત્માનું જોવાનું અને જાણવાનું છે, એ જ એનો સ્વભાવ, એ જ એનો સ્વભાવ. હા, અને આ બધી બીજી વસ્તુમાં નથી પડવાનું એવી રીતે ના પડવાનું નથી એવું નહીં. બધી વસ્તુ મન વચન કાયાની જે અવસ્થા છે એ અંદર અને બહાર બધાને જે જાણે છે અને જુએ છે તે આત્મા છે એમ. અચ્છા, આત્મા આવી રીતે બુદ્ધિથી પણ જોઈ જાણી શકાય, પણ એ બુદ્ધિ વાળું ના ચાલે. આ તો જ્ઞાન ની વાત કરે છે. શું છે? આત્મા રહીને જોઈ જાણવું. અને આ અટકન આપને કીધું કે આ જયારે અટકે છે બધું રિલેટિવમાં, તો આ કેવી રીતે આમાંથી બહાર આવવાનું થોડું ટિપ્સ બતાવો. હવે જો અટકણ એટલે બધી બહુ પ્રકારની અટકણ હોય, દરેકને જુદી જુદી હોય. દાખલા તરીકે માનો કે તમને દાખલા તરીકે ભજીયા ખાવાનો શોખ હોય તો ભજીયાની લારી આવે અને તમે નીકળ્યા હો તો તમને સુગંધી આવે એટલે એમ થઈ જાય કે લાવ બે ભજીયા ખાઈ લઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? કોઈને સમોસાની હોય, સમજ્યા? એવી રીતે એ અટકણ કહેવાય. એટલે તે વખતે આપણે પુરુષાર્થ કરવો છે, ભાઈ ઘેર જમવાનું છે, ચલો બહારનું ના ખવાય, હતા કોરોના ચાલે, બીમાર પડશો, ચોમાસાનો ટાઈમ છે, ચલો પછી ખવડાવીશું એમ કઈ તેથી હટાવો, એને અટકણ ખસી જાય પછી. શું? એટલે આપણે જાગ્રત થઈએ તો બધું અટકણોથી મુક્ત થવાય, પણ હવે એ તો જાગૃતિ ના હોય એ તો પછી બધું લોપડ ચોપડમાં જ જાય બધું. તો આ અટકન વિશેષ પ્રકાર વિશેષ મનને લીધે, મનના વિચાર લીધે હોય છે કે બુદ્ધિના લીધે હોય છે? જો મનમાં ગાંઠ ફૂટે, મનમાં ગાંઠ ફૂટે એટલે બુદ્ધિ એને વાંચે, પછી બુદ્ધિ એને ચકદોડે ચડાવે.
એમાં પછી ચિત્ત અહંકાર બધું એમાં આખું અંતસ્કરણ આવી ગયું. જયારે એક્શનમાં આવે, એક્શનમાં આવી ગયું, ભજીયાની લારી પર ઉભા થઈ ગયા એટલે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત ને અહંકાર ચારે આવી ગયા. જ્યાં સુધી અહંકાર સાઇન કરે નહીં ત્યાં સુધી એ કેસ પેન્ડિંગ હોય. એટલે કે લારી થઈ હોય ને આપણે ઉભા ઉભા વિચારીએ જવું કે ના જવું, જવું કે ના જવું. જેવું ડિસિઝન આવી ગયું એટલે ચારે જણની સંમતિ કહેવાય. શું કહેવાય? સંમતિ. હા, અને ત્યાં આગળ પ્રજ્ઞા શક્તિ જાગ્રત હોય અને જાગૃતિ હોય તો જ પુરુષાર્થ થાય, નહીં તો મુશ્કેલ વસ્તુ છે. અને આ તો તમને ભજીયાની મેં અટકણ કહી. બાકી અટકણ જો અટકણ ને સમજે ને, આખો દિવસ દરમિયાન અટકેલા હોય છે બધા. આખો દિવસ અટકેલા એટલે એને ખબર જ ના પડે તેને અટકણ કહેવાય. કેવી રીતે ખબર પડવાની છે? તો કે અટકણ જાગૃતિ હોય તો ખબર પડે. હા, તમે બાથરૂમમાં નાહવા જાઓ અને ગરમ પાણી આવતું હોય તો તમારે કેટલું નાહવાનું હોય? ઓછું થઈ જાય. બોલો ના, કેટલી બાલટી નાહવાની હોય? નક્કી તો કરવાનું ને કે પાણી મફત આવે છે અને આ શરીરને નવડાવવા માટે કેટલું પાણી જોઈએ? 1 બાલટી, 1.5 બાલટી, 2 બાલટી. પછી આ ફુવારો તમે ચલાવો તો બાલટીઓ માપ નીકળે બાલટીનું? અરે ઉપરથી બધું ત્યાં શેકીને તમારે અડધો કલાક બાથરૂમમાં પડી રહે. એ અટકણ કહેવાય. પણ એને ખબર ના પડે ને આને અટકણ છે. કારણ કે શરીર પર ગરમ પાણી, ઠંડુ પાણી પડે એટલે ભાઈ સુખ આવે છે. સુખ આવે. હવે એટલે સુખની જ્યાં સુધી પૂતગલમાંથી સુખ લે છે એ ત્યાં અટક્યો. હવે એ સુખ છે એને જો જ્ઞાન મળ્યું હોય અથવા તો એને જોઈ શકે કે જો અહીંયા ફસાયો છે એને કાઢો બહાર. આ તમને ખાલી બાથરૂમ ની વાત કરી મેં. એવી તમને કહું આખો દાડો ક્યાં માણસ અટવાયેલો રહે છે ને, તમને કહું કે દાખલા તરીકે એને જો ગમતું આવ્યું ને તો 2 કલાક કઈ નીકળી જાય ખબર ના પડે. એને ખબર જ નથી કે 2 કલાક મનુષ્ય જીવનના કઈ વાપરું છું એને. લો કરો વાત. એટલે આ બધી વસ્તુ કેવું છે ડોક્ટર સાહેબ કે નાના પ્રસંગોમાં જવું. હમણાં નહીં પેલા છોકરાઓ બધા કહેતા હતા ને કે ભાઈ મને 2 કલાક ઊંઘ આવી ગઈ, 2.5 કલાક, અડધો કલાક વધારે. એ શું છે? અટકણ છે. કઈ અટકણ? તો કે ઊંઘમાંથી સુખ આવ્યું એટલે પડી જ રહે, ઉઠવાનું મન જ ના થાય. પણ જો હમણાં કઈક જવાબદારી હોય તો ફટફટ ના આવે. પછી તે તાર ઝાડા થઈ ગયા તોય ના હે, પણ જવાબદારી ના હોય તો આરામથી પડી રહે. આવું અટકણ. પણ એને કોઈ કહે નહીં કે અટકી ગયો છે. કારણ કે એનું શિડ્યુલ જ નથી એવો. એને જ્યાં સુખ લાગે ત્યાં પડી જાય. એટલે દાદા ભગવાને તો આપણને બધાને ઢંઢોળ્યા. એટલે કવિરાજે એક પદ લખ્યું છે, લોકોના ઊંઘતા અંતસ્કરણને ઢંઢોળી જગાડે એનું નામ આપતવાણી. આપતવાણી એટલે કે ક્યારેય અત્યાર સુધીમાં દાદા ભગવાનની વાણીને આપતવાણી તરીકે પુસ્તક બહાર પડ્યું છે. એટલે કે ઢંઢોળી કોણ શકે? તે કે જે પોતે આ બધી અટકણોમાંથી, ભટકણોમાંથી, લટકણોમાંથી બધામાંથી દાદા ભગવાન બહાર નીકળ્યા અને ત્યારે એમણે લાઈટ ધર્યું, અલ્યા તમારું મનુષ્ય જીવન ના વેડપશો, આ તમે કામ કાઢી લ્યો. પણ એ નાની બાબતોમાં જાગૃતિ ક્યારે આવે? તો કે આપણને એમની કૃપા હોય, આપણને વાત સમજાય, નક્કીપણું હોય અને આપણું રાગે પડવાનું હોય તો જ આ વાત પકડાય. નહીં તો આ વાતો ગમે નહીં જ્ઞાનીની. જ્ઞાનીની વાત ગમવી એટલે બીજું લખ્યું છે કે એક કબીર સાહેબ કહેતા હતા, મેરી બાણી ખાડે કી ધારા, જો ગ્રહે સો લહે પારા. કે છે શું? એટલે કબીર સાહેબ જયારે કડક બોલતા હતા ને ત્યારે લોકો એને મારતા હતા, એને વગોવતા હતા. તો હવે લોકો કબીર સાહેબ ની પાછળ પડ્યા છે. એ તો કબીર સાહેબ ની જીવતા કોઈ કિંમત કરી હોય કેટલા? એ તો દાદા ભગવાન
14 લોકના નાદ પ્રગટ સ્યાદ વાદ મૃદુ રુજુ વાણી માલકી વગરની વાણી તો આજે આપણને બધાને કામ લાગ્યા અને બધાને આપણે સ્વીકાર્યા. નહીં તો દાદા ભગવાનને તમે જે વાત સાંભળો ને ત્યારે એમ થઈ જાય કે સારું શું કહે છે દાદા. પણ આ કાળ એવો છે કે કડક દવા કોઈને પચતી નથી, બધાને મીઠી દવા જોઈએ છે. એટલે મીઠી દવાથી ભલે રોગ વધવા દો પણ મને મીઠું બોલો તો હું તમારી વાત સાંભળું. આવું છે. સમજ્યા તમે? તમે જોજો કે અત્યારે બધાને મીઠું ખાવાથી રોગ થયા છે શરીરને, છતાંય પણ મીઠું છૂટતું નથી. મીઠું એટલે ખારું નહીં, હા, સોલ્ટ નહીં. મીઠું એટલે ગળપણ વાળું, સ્વીટ. ભલે મારું શરીર હળી જાય પણ મારે મીઠું જ ખાવું છે, ગળ્યું જ ખાવું છે. એટલે વિતરાગોની વાણી આ દાદા ભગવાને આપણને એટલી બધી કરુણાથી આપણને લાભ મળ્યો છે. એટલે આપણે બધાએ ખૂણે ખાંચરે જેટલું જોવાય ના હોય તો શક્તિ માગો, પણ સમજવા કોશિશ કરવા જેવી છે કે દાદાએ કઈ કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે ચેતવ્યા છે અને આપણે કેવી રીતે પોતાના આત્માનું કરવું. જો આટલું થઈ ગયું, આ દીપક આનંદજીએ કાઢ્યું છે, ગાડી ક્યાં રોકાય છે જોઈ જાણી લઈએ, અટકણ આપણી ઓળખી ફરીએ. બરાબર છે. એટલે આ એવું કહેવા માંગે છે આ લીટીમાં કે આપણે જાણી એટલે આપણે શુદ્ધાત્મામાં રહીને જોઈ જાણી લેવું જોઈએ અને અટકણ કઈ છે એને આપણે ઓળખીને ફરવું જોઈએ. આ બજારમાં ફરવાનું એટલે આ દુનિયામાં ફરવાનો વાંધો નથી, પણ કઈ જગ્યાએ અટકી જવાય છે એ આપણે જાણવું જોઈએ. દાદા ભગવાનની એક વાત કરું તમને. દાદા ભગવાન અમેરિકામાં ગયા હતા. પછી બધા લોકો મહાત્માઓ એમને તઈ મોલ બધા તે વખત ઇન્ડિયામાં મોલ સિસ્ટમ નથી એટલે તઈ લઈ ગયા છે ફરવા. હવે દાદાને તો આ બધું નહીં, પણ બધા મહાત્માઓ કે હેડો ને હવે દાદા આપણે આમ ઓટો મારીએ તઈ ઓટો મારીએ. દાદા બધે જગ્યાએ જીયા, બધી જ વસ્તુને જોઈ, એક વસ્તુ એમણે ખરીદી નથી. અને છેલ્લે એમણે શું કહ્યું, અહીંયા જયારે ઇન્ડિયામાં આવ્યા ને ત્યારે બધાએ પૂછ્યું દાદા તમે અમેરિકા ગયા તો તમને એમ કે શું તમે કઈક વાત કરો. તો દાદા એક જ શબ્દમાં શું કહ્યું ખબર છે? બધે ફર્યો પણ અમને ખાતરી થઈ કે અમારા ચિત્તનું કોઈ હરણ કરી શક્યું નથી. આપણી અટકણ એટલે શું? ચિત્ત ચોંટી જાય. શું થાય? ચિત્ત ચોંટી જાય. એટલે ચિત્ત ચોંટે ને એટલે જે ચિત્તને ગમતું આવ્યું ને એ આખો દાડો કલાકો સુધી એને રમ્યા જ કરે. એ પૂતળું હોય તો પૂતળું રમે, વસ્તુ હોય તો વસ્તુ રમે. આવી બધી અટકણો છે બધી. હવે આ દાદા ભગવાન મળે નહીં અને આપણને સમજણ પડે નહીં, ના જાણવાય ના મળે. આખો દાડો એનું એ જ રમકડું ફર્યા જ કરતું હોય. હવે મને કહો કેવી રીતે દાદા યાદ આવે ને કેવી રીતે આત્મા યાદ આવે. અને નીચે લખ્યું છે જો, ભૂલો હજી ભાગી નથી તેની એ છે ખાતરી, ધોળે દાડે ઠોકરું પણ ખાતા જ ચરીએ. છે ને? એટલે નિરંતર કઈ ભૂલ કે વસ્તુમાં સુખ છે, વ્યક્તિમાં સુખ છે, જગ્યામાં સુખ છે. એ જે સુખની માન્યતા છે એટલે દાદા હાજર રહેતા નથી ને હાજર છે છતાં અનુભવ થતો નથી. સમજી ગયા? બરોબર, સરસ. બહુ સમજવા જેવું છે આ. એટલે હજી નિરંતર ભૂલો છે. એક એક ભૂલોને દાદાને પ્રાર્થના કરી અને આપણે આપણી ભૂલો જો ઓળખાય તો ધન્ય છે. આ તો જીવન સાર્થક થઈ ગયું. બરોબર, ધન્યવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી, દીપક સાહેબ તમારે બોલવાનું એવું કઈ નહીં આપણે. હા, ઓકે. હવે આપણી વચ્ચે કોણ આવે છે પ્રશ્ન લઈને? કોઈ નહીં? કશ્યપજી ટાઈમ છે તો મેં એક સૂત્રનો પૂછ લઉં. હા, બોલો બોલો.
આપનું વોટ્સએપ કર્યું છે. ઓકે, હા, થોડું આ કાઢજો. આ લખ્યા છે, કોઈની જોડે ડખોડખલ ના થાય અગર તો આપની જાતને ડખો ના થાય એ જોઈ લો એટલે પ્રગતિ થઈ કહેવાય. આ થોડું સમજાવો. એટલે કોઈની જોડે ડખો દખલ ના થાય એટલે શું? તો કે આપણે દાખલા તરીકે ઘરમાં બેઠા હોઈએ કે કોઈ પણ જગ્યા પર હોઈએ તો આપણે શુદ્ધ ઉપયોગપૂર્વક રહેવું, એટલે આજ્ઞાથી રહેવું, અને વ્યવહારમાં આપણને પૂછે તો બોલવું. આપણે બોલીએ તો દખલ થાય ને, કે તમે આવું બોલ્યા તેવું બોલ્યા, તારે ઊભું થાય ને સામે વાળાને. તો આપણે આજ્ઞાથી રહેવું, જાગ્રતપણે રહેવું. અગર તો આપણી જાતને ડખો ના થાય એ જોઈ લો. એટલે કે કોઈ કઈ પણ વ્યવહારો આયા હોય તો આપણે અંદરથી કેવી રીતે જાગ્રતપણે રહેવું કે જેથી આપણામાં ડખો ના થાય. એટલે કોઈની પ્રકૃતિ, કોઈના વ્યવહારોને અંદર ઘૂસ્યું, જોવાથી, સાંભળવાથી અંદર ઘૂસ્યું અને કઈ અસર થાય તો જ્ઞાને કરીને સોલ્વ કરી દેવાનું. શું છે? એટલે આપણી જાતને ડખો ના થાય. આપણે તરત જ એટલે આપને પ્રકૃતિ સાથે દખલ ના થવાનું, એટલે થોડું વધારે. એટલે શું છે કે જો એક આપણી જાત એટલે વ્યવહારને તમે સોલ્વ કરી નાખો એટલે પછી આપણે તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી ને. આત્મામાં તો શું ડખો દખલ થવાની છે? આત્મા તો વિતરાગ છે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે, એ તો સૂક્ષ્મતમ વસ્તુ છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? પણ ત્યાં બેભાન પણ ઉત્પન્ન ના થાય એટલે કે આપણું સુખ ના જાય, એમ એવું કહેવા માંગે છે. છતાં આપણે દીપક આનંદજી પૂછીએ કે શું કહેવાય છે? એટલે પ્રગતિ થવી એટલે કે નિરંતર આપણે પોતે પોતાના સુખમાં રહીએ. બહારનું ગમતા ના ગમતા સંજોગો બધા આવે, એમાં કેવી રીતે જ્ઞાને કરીને રહીએ તો જ આપણી પ્રગતિ થાય. એટલે 5 આજ્ઞા એ બહુ જ અત્યંત આવશ્યક વસ્તુ છે. અને જો આ સાથે સાથે દાદા ભગવાને બધા જે આપણને 5 આજ્ઞા સિવાયના બધા જે પ્રયોગો બધા આપેલા છે, એ સમજણ જેટલી આપણી સત્સંગમાંથી ખીલે તો એટલી આપણને કામ લાગે. પ્રગતિ થવી એટલે શું? કે મને એવું સમજાય છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, એમાં રહેવું એટલે આપણી પ્રગતિ. એટલે કે કેવળ જ્ઞાનના અંશો ખુલ્લા થતા જાય. તો આપણે એવું માનવાનું કે અત્યારે ભાઈ એક ડિગ્રી આપણે ઉપર ચડતા જઈએ છીએ તો એની પ્રગતિ કહેવાય. તો કે સંયમ નામનો ગુણ ખીલે, પછીથી અંદર બીજી બધી શક્તિઓ સમજણની ખીલે, આજ્ઞા હાજર ને હાજર રહ્યા કરે, દાદાની નિધિ ધ્યાસન પણ રહ્યા કરે. એટલે જ્ઞાન સતત હાજર હોય તો પ્રગતિ થાય. એ તો કેવી રીતે થાય? બુદ્ધિ હાજર હોય તો કેવી રીતે થાય? મન હાજર હોય તો કેવી રીતે થાય? કસાયો હાજર હોય તો કેવી રીતે થાય? એ બધી સંસારની પ્રગતિ એટલે ભટકામણ. એને પ્રગતિ ના કહેવાય. શું ના કહેવાય? પ્રગતિ. આ જ્ઞાન મળ્યા પછી કેવળ જ્ઞાનના અંશો કેવી રીતે ખુલે કે દાદા જેવું સુખ આવે, એ રસ્તો આપણને હાથમાં આવ્યો છે. હવે જેને જેવી રીતે યુઝ કરવું હોય એકબીજા સમજીને આપણે એકબીજાને આગળ વધવાનું. હું દીપક આનંદજીને રિક્વેસ્ટ કરું તો મને કંઈક જાણવા મળે. દીપક આનંદજી સાહેબ, જો આપણે એમ કીધું છે ને કે જે બધા જે આવેલા છે ને તે બધા આગળ કોઈને કોઈ પ્રકારની દખલ કરીને આવેલા છે. દખલ કરવાથી ડખો થાય એવું કહે છે ને. તો દખલ થયેલી છે એટલે આપણા જીવનમાં ડખો થાય, અને ડખો થાય એટલે શું થાય? એની અસર થાય. પહેલા ડખો શરૂ થાય ના? ડખો શું કીધું? પહેલા ડખો થાય પછી દખલ થાય ના? દખલની ડખો થાય. દખલની ડખો થાય.
કે થોડો કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા. મને લાગતું હતું કે ડખો નહીં દખલ થાય. પહેલા ડખાટ મૂળ વાત સમજી લેવાની. બે માંથી એક કારણ છે, બીજું એનું પરિણામ છે. હા, તો કોઝ ડખો છે ને. હવે એ છોડો ને, પછી તમે વાત કરજો. અચ્છા, એ સાચા ખોટામાં પડવું નથી. ઓકે ઓકે. જ્યારે પરિણામ આવે ત્યારે એ આપણને હલાવે. અચ્છા. હવે એ જ્યારે હલાવે ત્યારે આપણને અસર ના થાય, તે પરિણામ આવ્યું પણ આપણને અસર ના થઈ, એ આપણી પ્રગતિ કહેવાય. પરિણામ તો ભગવાનને પણ આવેલા, પણ એમને અસર નહોતી થઈ, એટલે એમની પ્રગતિ છે. બરાબર. કારણ કે જે પરિણામી છે એમાં પરિણામ આવે, એટલે કે જેમાં પરિણામ આવી શકે છે એવા કશ્યપભાઈમાં પરિણામ આવે, પણ પોતે એમાં પરિણામી થતા નથી. પોતે એને જુએ છે, એટલે જ્ઞાનની સમજણથી પરિણામ આવે છતાં પોતાને અસર થવા દેતા નથી. સમજણથી એ પ્રગતિની નિશાની છે. ઓકે, આપણો ઓલમોસ્ટ ટાઈમ થઈ ગયો છે. પ્રદીપ આનંદજી, આપણે કઈ તમારું એક્સપેરિમેન્ટમાં શું ચાલી રહ્યું છે વાત કરવી છે? બસ હવે જય સચ્ચિદાનંદ. બધાને 10 ને 10 થવાય છે, નિંદર આવતી હશે. ફરી મળશું પાછા. મંગળવારે મળવાનું છે ને. તો ત્રિમંત્ર બોલાવો તો દીપિકાજી પ્લીઝ બોલો. ઓકે. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.